नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण प्रॉब्लेम सेट 4B चौथं चॅप्टर फायनान्शियल प्लॅनिंगमधलं मॅथ 1 क्लास 10 यातील एक्झाम्पल पाहू. एक्झाम्पल 2. फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ शेअर ऑफ फेस व्हॅल्यू ₹100. If it is at a premium of ₹30, the rate of brokerage is 0.3%. Solution: the brokerage is paid on the market value of the share. Market value is equal to face value plus premium. Equal to ₹100 plus 30 is equal to ₹130. The rate of brokerage is 0.3%. The brokerage on market value. Therefore, the brokerage on market value ₹130 equal to ₹130 into 0.3 upon 100. आता हा प्रॉडक्ट करताना हा 0 कटेल इथे आणि 13 into 3 म्हणजे 39 आणि हा पॉईंट इथे राहील अपॉन 10. पण या 10मुळे हा 0 आहे म्हणून हा पॉईंट इथला इथे जाईल म्हणजेच ₹0.39. Therefore, the purchase price of a share equal to market value plus brokerage equal to ₹130 plus 0.39. आता हे 130 म्हणजे 130 प्लस 00 असं आहे प्लस 0.39 इक्वल टू ₹130 प्लस 39. म्हणून आन्सर द परचेस प्राइस ऑफ अ शेअर is ₹130.39. Example 3. Prashant bought 50 shares of face value ₹100, having market value ₹180. Company give 40% dividend on the shares. Find the rate of return on investment. इथे फेस व्हॅल्यू दिलेली आहे ₹100. द डिव्हिडंड ऑन फेस व्हॅल्यू ₹100 ॲट 40% इज 40. पर्सेंट आहे म्हणून मग 100वर 40 बरोबर आहे. मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द शेअर इज ₹180. MV 180 आहे म्हणून ऑन इन्व्हेस्टिंग ₹180 द डिव्हिडंड इज ₹80. 180वर डिव्हिडंड 40 आहे. Therefore, the rate of return of investment is equal to dividend upon investment. Dividend
upon investment into 100. म्हणजेच 40/180 into 100. इथे एक झिरो गेला, एक झिरो गेला. आता 18नी याला पूर्ण भाग जात नाही, मग पॉईंटमध्ये येईल आन्सर. मग 40 into 10 म्हणजे 400/18 आणि याचं डिव्हिजन येते 22.2%. Therefore, answer is the rate of return on investment is 22.2%. Example 4. Find the amount received when 300 shares of face value ₹100 were sold at a discount of ₹30. Solution. Face value of the share ₹100. The share is at a discount of ₹30. Market value equal to face value minus discount. म्हणजेच 100मधून 30 मायनस करू, म्हणजेच ₹70. The amount received by selling 300 share. 300 शेअर विकून मिळालेले पैसे इक्वल टू द नंबर ऑफ शेअर्स इंटू मार्केट व्हॅल्यू. नंबर ऑफ शेअर्स आहे 300 आणि मार्केट व्हॅल्यू आहे 70. म्हणजेच ₹21,000. म्हणून आन्सर आहे ₹21,000 इज रिसिव्ड बाय सेलिंग 300 shares. Example 5. Find the number of shares received when ₹60,000 was invested in the shares of face value ₹100 and market value ₹120. Solution. The number of shares received equal to investment upon market value of one share equal to 60,000 upon 120. 12 5 60 आणि हे 2 0 म्हणजे 500. म्हणून आन्सर आहे 500 shares are received. Example 6. Srimati Meeta Agarwal
invested rupees 10,200 when market value of the share was rupees 100. She sold 60 shares when the market value rupees 125 and sold the remaining shares when the market value was rupees 90. She paid 0.1% brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and how much. Solution. श्रीमती मीता invested rupees 10,200. जेव्हा की शेअरची मार्केट व्हॅल्यू 100 होती तेव्हा श्रीमती मीताने 10,200 रुपीज इन्व्हेस्ट केले. म्हणजेच तिने किती शेअर घेतले हे आपल्याला काढता येईल. मार्केट व्हॅल्यू ऑफ शेअर इज रुपीज 100 रुपीज असताना 10,200 खर्च केले. म्हणून द नंबर ऑफ शेअर्स रिसिव्ड बाय श्रीमती मीता is equal to investment upon market value of one share. $10,200 divide by 100 म्हणजे 102 शेअर्स घेतले. श्रीमती मीता received 102 shares. आता याला तिने ब्रोकरेज दिला. शी पेड 0.1% brokerage for buying 102 shares. Brokerage is equal to 0.1 upon 100 into 102. आता हे डिव्हिजन करताना या दोनचा गुणाकार म्हणजे 102 आणि हा एक पॉईंट नंतर एक आहे म्हणजे इथे पॉईंट येईल आणि याला 100ने डिवाईड केलं म्हणजे इज इक्वल टू 0.12102. Total amount paid by Srimati Mita for purchasing shares is equal to rupees 10,200 plus ही ब्रोकरेजची अमाऊंट आणि याची सम येते 0.102. She sold 60 shares when market value was rupees 125. शेअरची किंमत 125 असताना तिने 60 शेअर विकले. मग तिला मिळालेले पैसे अमाऊंट रिसिव्ड बाय श्रीमती मीता .
by selling 60 shares equal to number of shares into market value. म्हणजे 60 into 125 equal to rupees 7,500. ही दुसरी प्राईज निघाली. तर उरलेले शेअर म्हणजे 102 minus 60 is equal to 42. 42 shares are sold at market value rupees 90. 90 rupees मार्केट व्हॅल्यू असताना उरलेले शेअर विकले. म्हणजे 42 into 90 इक्वल टू रुपीज 3,780. हे 3. आता द टोटल अमाऊंट रिसिव्ड बाय श्रीमती मीता इक्वल टू रुपीज 7,500 प्लस 3,780. या दोन्हीची सम येते रुपीज 11,280. She paid brokerage (0.1%) for each trading. Brokerage paid equal to amount into percentage of brokerage equal to rupees 11,280 into 0.1 upon 100 equal to rupees 11.28. हे 5 नंबरचं. Actual amount received by Srimati Meeta is equal to amount by selling shares minus brokerage equal to rupees 11,280 minus 11.28 equal to rupees 11,268.72 from 4 and 5. आणि याला नंबर देऊ 6. The actual amount received by श्रीमती मीता is more than her investment. म्हणजेच काय, तिला प्रॉफिट झाला. प्रॉफिट इज इक्वल टू द ॲक्च्युअल अमाऊंट रिसिव्ड मायनस द अमाऊंट रिसिव्ड इन्व्हेस्टेड. प्रॉफिट इज इक्वल टू द ॲक्च्युअल अमाऊंट रिसिव्ड minus the amount invested from 6 and 1. Rupees 11,268.72 minus 10,210.20 is equal to rupees 1,058.52. म्हणून मग आन्सर इन श्रीमती मीता मेड अ प्रॉफिट of rupees 1,058.52 rupees. Example 7. Market value of shares and dividend declared by the two companies
is given below. Face value is same and it is ₹100. For both the shares, investment in which company is more profitable? Company A ₹132, 12%. आणि कंपनी B ₹144, 16%. Solution: let the investment in both the companies be ₹132 into 144. म्हणजे दोन्हीचा प्रॉडक्ट केला म्हणजे टोटल इन्व्हेस्टमेंट. कंपनी ए मार्केट व्हॅल्यू ₹132 आणि डिव्हिडंड आहे 12%. डिव्हिडंड इज पेड ऑन फेस व्हॅल्यू. टू परचेस 1 शेअर ऑफ फेस व्हॅल्यू ₹100. एका शेअरसाठी ₹100 कंपनी एमधून. द इन्व्हेस्टमेंट इज ₹132. म्हणून डिव्हिडंड फ्रॉम कंपनी ए इज इक्वल टू टोटल इन्व्हेस्टमेंट इंटू डिव्हिडंड पर शेअर अपॉन मार्केट व्हॅल्यू ऑफ 1 शेअर. म्हणजे 132 इंटू 144 इंटू 12 अपॉन 132. इथे हे कटून जातील आणि या दोन्हीचा प्रॉडक्ट येतो ₹1728. ही पहिली प्राईस. सिमिलरली डिव्हिडंड फ्रॉम कंपनी बी ॲट 16%. आता डिव्हिडंड बीसाठी 16% आहे म्हणून टोटल इन्व्हेस्टमेंट इंटू डिव्हिडंड पर शेअर अपॉन मार्केट व्हॅल्यू ऑफ 1 शेअर इक्वल टू 132 इंटू 144 इंटू 16 अपॉन 144 इक्वल टू इथे हे 2 कटतील, या 2चा गुणाकार ₹2112. म्हणून ॲन्सर हे 2 नंबरचं. फ्रॉम 1 and 2. ॲन्सर आहे फ्रॉम 1 and 2 द इन्व्हेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल. कंपनी बीमध्ये 2112 आणि कंपनी एमध्ये 1728 आहे. म्हणून कंपनी बीचे जास्त फायदेशीर आहे. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, खूप अभ्यास करा आणि सबस्क्राईबही करा. गुड बाय.